عمران کے گھر ندیم ٹاؤن میں موجود تھا۔ ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ انسپیکٹر توفیق رائے جاتے جاتے کیا کہہ گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس نے چاولہ کا نام لے کر نفی میں سا ہلایا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں چاولہ کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بتا رہا ہو کہ یہاں گھس کر اس کی جان لینے والے چاولہ کے لوگ نہیں، اس طرح کے کئی اور معنی بھی ہو سکتے تھے۔ میں اور عمران اسی معاملے میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ڈور بیل ہوئی، عمران ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اپنے الجھے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتا ہوا اٹھا اور چند لمحے بعد 4-5 افراد کے ساتھ اندر آ گیا۔ یہ اس کے محلے دار ہی تھے، کوئی بازار کا دودھ فروش، کوئی کریانہ فروش، ایک ہوٹل والا، ایک سابقہ کونسلر۔ یہی سب لوگ تھے جنہوں نے چند روز پہلے ضمانت پر عمران کے رہا ہونے کے بعد محلے میں جھنڈیاں لگائی تھی، ڈھول بجایا تھا اور شیرینی تقسیم کی تھی۔ وہ سب اس کے دیوانے تھے کہ وہ اپنی ہمہ طاقت سے بڑھ کر ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ اس شرکت کا ایک اور پہلو بھی تھا جو ابھی تک ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ حاجی فراز بھی تو وہ خود ہی تھا۔ حاجی فراز کے نام پر اہل خانہ کے لیے جو بھی بلائی کے کام ہوتے تھے وہ در پردہ عمران ہی کر رہا تھا۔ دودھ فروش غلام محمد نے اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، عمران پتر، ہمیں پتہ ہے کہ تو اس وقت مشکل میں ہے، تجھ پر کیس بنا ہوا ہے اور آج کل کیس لڑنا کون سا سوکھا کام ہوتا ہے، پانی کی طرح پیسے لگتے ہیں۔ ہوٹل والے الیاس بٹ نے کہا، اوپر سے تم پردیسی ہو، روزگار کا بھی کوئی نہیں، ہم نے تمہارے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کیا، اس کو کوئی احسان نہ سمجھنا، بلکہ جو انسان تم نے ہم سب پر کیے ہیں وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ ادھیڑ عمر کریانہ فروش غلام رسول نے کہا، تو ہمارے لیے ہیرو بائی کا نیا روپ بن کر آیا ہے، تجھے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارا تو دل یہی چاہتا ہے کہ تو پردیس نہ رہے، ہمارا اپنا بن جائے، سدا کے لیے ہماری نظروں کے سامنے رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن تو نے چلے جانا ہے، ہم نے تجھے بہت یاد کرنا ہے۔ قمیض کے دامن سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بغلی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر عمران کو دکھایا اور اس پر کسی بچے نے رنگ دار پینسلوں سے ایک اسکیچ بنایا ہوا تھا۔ عمران کی شبیہ بنا کر اس کے گلوں میں پھول کے ہار ڈالے گئے تھے اور لوگوں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسکیچ میرے 8 سال کے پوتے نے بنایا ہے، کہتا تھا کہ ہم سب بچوں کی طرف سے عمران بھائی کو دینا۔ سابقہ کونسل افتخار احمد نے ذرا سنجیدہ لہجے میں مجھے اور عمران کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف عمران باعزت بری ہو بلکہ اس سے چرس والا جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہو جائے، اور اس کے علاوہ جس بندے نے عمران پر حوالات میں تشدد کیا ہے اس کو اپنے کیے کی پوری سزا ملے۔ الیاس بٹ نے گرج کر کہا۔ محلے داروں نے کیس کی پیروی کے لیے جمع شدہ رقم جو تقریباً 25,000 تھی عمران کے سامنے رکھ دی۔ یہ لوگ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے جس کے لیے چندہ کیا ہے وہ کروڑوں روپے کے بزنس اور پراپرٹی کا مالک ہے، لیکن اگر احساس اور جذبے کے پہلو سے دیکھا جاتا تو یہ 25,000 اس کی تمام دولت سے بڑھ کر تھے۔ عمران نے اپنے ان پرستاروں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے بس شکریہ وہ پیسے رکھ لیے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ 10-20 روز میں یہ پیسے ان لوگوں پر خرچ کر دے گا۔ عمران نے ان لوگوں کو کھلا پلا کر بڑی محبت سے رخصت کیا۔ جاتے جاتے دودھ فروش غلام محمد نے ایک بار پھر مجھ سے معذرت کی، ڈپٹی صاحب آپ نے عمران پتر پر کوئی ڈس نہیں آنے دی، اس کو کوئی دکھ پہنچا تو ہم سب کو اس کی پیڑ ہوگی۔ ابھی وہ لوگ گئے نہیں تھے کہ میرے فون پر ماہین کی ویڈیو کال آ گئی۔ میں نے فون کو ایسے رخ پر رکھا کہ پتہ نہ چل سکے کہ میں کہاں ہوں۔ ماہین اب پہلے سے زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی، بال سلجھے ہوئے تھے، رنگت کا پیلا پن ختم ہو گیا تھا، گال کا ڈمپل بھی کسی حد تک چمکنے لگا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ ایک کام سے آیا ہوا ہوں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، سمجھو میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ بولی، انکل تابش، میں نے کل کے اخبار میں ایک نیوز پڑھی ہے جس میں پولیس کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ کچھ سال پہلے اس چاولہ بھائی اور مشہور اسٹیٹ ڈیولپر میں بہت زیادہ دوستی رہی ہے۔ ہاں یہ نیوز تو موجود ہے، لیکن یہ دوستی کافی پرانی بات ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ان رامے صاحب کی شخصیت کافی دلچسپ ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ان کو جادو رامے بھی کہا جاتا ہے۔ شاید جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی میں ہاتھ ڈال کر سونا بنا رہے ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی 40-50 ایکڑ سے شروع ہوئی تھی، اب بہت آگے پہنچ گئی ہے۔ تم کافی کچھ جانتی ہو۔ دراصل میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ عرصہ پہلے جادو رامے صاحب کی شخصیت پر ایک دلچسپ آرٹیکل بھی اپلوڈ کیا تھا۔ اب میں آپ کو وہ آرٹیکل سینڈ کرتی ہوں، آپ کو کافی دلچسپی محسوس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مدد بھی ملے۔ ٹھیک ہے ماہین، تم بھیجو۔ ہم کچھ دیر کیس کی تازہ صورتحال سے انسپیکٹر رائے کے قتل کے بارے میں بات کرتے رہے اور پھر ماہین نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا، انکل جی عمران کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، منگل کے روز اس کی پیشی ہے، اس کے روبرو چہرے پر اندیشے کا سایہ لہرا ہے۔ انکل آپ اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں، وہ کبھی کبھی حماقت کی حد تک جذباتی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں اس لیے فکر مند رہتی ہوں، جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے حد سے زیادہ خطرناک ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران قریب ہی بیٹھا سن رہا تھا، ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، شام کے ساتھ اب کیسی صورتحال ہے؟ اس نے معافی مانگی ہے، اپنے سابقہ رویے پر شرمندہ ہے، اپنے ڈیڈ کو بھی بنا کر ہمارے گھر لایا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی اسنا میں بیک گراؤنڈ سے آواز آئی، ماہی ماہی کہاں ہوں؟ یہ شام ہی کی آواز ہے۔ پھر وہ چھپاک چھپاک کر کے اس کے لیپ ٹاپ کے سامنے آ گیا جس پر ماہین ویڈیو کال کر رہی تھی۔ آج اس کے بال کچھ ڈھنگ سے تھے، جیکٹ اور جینز میں تھا، ہاتھ میں ایک بسکٹ کا پیکٹ نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو کال میں مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور بے تکلفی سے ماہین کے ساتھ لا کر بیٹھ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد بولا، چلو اچھا ہوا انکل آپ یہیں پر ہیں، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میں کیا لایا ہوں ماہی کے لیے۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ کھولا جو حقیقت میں ایک جویلری باکس تھا۔
प्लीज शाम रहने दो, फिर मैं देख लूंगी। माहिन ने जुजबुज होकर कहा, यार क्या करती हो अंकल, ताबिश कोई बेगाने थोड़ी है। इसने बॉक्स खोला, इसके अंदर से शानदार डायमंड नेकलेस था। नीचे वाली एक लड़ी में सरसब्ज ज़मुर्द लगे हुए थे, खासा कीमती लग रहा था। साथ में चांदी की एक अंगूठी थी, इसमें एक नगीना जुड़ा हुआ था। वो शाइस्ता लहजे में बोला, ये नेकलेस माही निकाह के मौका पर पहनेगी, और ये अंगूठी पता है किस लिए है, ये चांदी की क्यों है? आरी जुमला इसने माहिन से मुहातिब होकर कहा। किस लिए? माहिन ने पलके झुकाए झुकाए पूछा। ये हमारी सुलह के लिए है। बड़े कहते हैं चांदी ठंडी होती है और सफ़ेद रंग भी सुलह और अमन का सिंबल होता है। वो मुस्कुराया और माहिन की हिचकिचाहट के बावजूद वो अंगूठी इसे पहना दी। इस दौरान माहिन की बहन शाहीन भी इस वीडियो कॉल में शामिल होगी और केसू की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करने लगी। माहिन ने मौका गनीमत जाना और कैमरे के सामने से हट के इसके पीछे ही हशाम भी चला गया। शाहीन जानती थी कि इसकी छोटी बहन की जान जल्द से जल्द इस एक्सीडेंट वाले केस से छूट जाए। इसके अलावा वो इमरान को भी बाइज्जत बरी देखना चाहती थी। इमरान को देखकर इसकी बेशुमार सुनहरी यादों ने खुशनुमा परिंदों की तरह अपने पर खोल लिए थे और इसके इर्द गिर्द प्रवास कर रहे थे। शाहीन से गुफ्तगू खत्म करके मैंने देखा इमरान किचन में घुस चुका था और इसका इसरार था कि आज मेरी पसंदीदा डिश मटन और माश की दाल मुझे अपने हाथ से बनाकर खिलाएगा। इमरान दानिश और इसके बेटे में जो एक दो बातें मुख्तलिफ थी, इनमें से एक ये भी थी कि इमरान जूनियर खाना भी पकाता था। ये कुकिंग इसने अपने वालिदा से सीखी थी और इसकी वालिदा ने अपनी वालिदा से। वो लाफ जनी करते हुए बताता कि ये सिलसिला इस तरह इसकी परदादी की परदादी तक चला जाता है, जो दरअसल हीर रांझा के दौर की आती। हीर अपने रांझे को देसी घी और शक्कर की जो हाथ चूरी खिलाया करती थी, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसकी परदादी ने हीर सियाल को बताए थे। हीर ने इसकी चोरी को अपना कमाल बताते हुए यूं कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रांझे को अपना क्रोवीदा बना दिया था। मैं किचन में पहुंचा तो इमरान अपनी जैकेट की आस्तीनें चढ़ाए बड़ी मशाकी से प्याज काटने में मसरूफ था। इसका दोस्त ज़या बाहर सहन की रोशनी में बैठा दाल साफ कर रहा था। इमरान ने प्याज काटते हुए नाक से सूं सूं की आवाज़ निकाली। इसकी आंखें साफ करते हुए और आंखें साफ करते हुए बोला, चाचू एक दफ़ा ऐश्वर्या राय को यही पाकिस्तानी डिश बनाकर खिलाई थी। यकीन करें कि वो इस काले और बद्दे अभिषेक बच्चन से हुला लेने पर तैयार हो गई थी। आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हिंदुओं में हुला वगैरह नहीं होती, सीधी सीधी तलाक होती है। और तुम्हारी ये मटन वाली बात भी तुम्हारी कहानी नवीसी को कमज़ोर बना रही है। ऐसे घरानों में गोश्त वगैरह कम ही खाया जाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा और इंस्पेक्टर जुबैर की कॉल सुनने में मसरूफ हो गया। करीबन 1.5 घंटा बाद जब मैं इमरान के यहाँ मज़ेदार डिनर करके घर वापस पहुंचा तो अचानक इस आर्टिकल का ख्याल आया जो माहिन ने व्हाट्सएप करने का कहा था। मैंने मोबाइल देखा, आर्टिकल मौजूद था। वो वाकई दिलचस्प था। सबसे दिलचस्प और तवज्जो तलब इस जादू रामे की तस्वीर थी। को सब शक्लें अल्लाह ही बनाई हुई होती हैं। नुक्स निकालने से गुरेज करना चाहिए, मगर रामे या जादू रामे के तासुरात और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसी कोई बात थी जो वहाँ गुरेज और नापसंदीदगी को उभारती थी, बल्कि इसे शदीद नापसंदीदगी कहना चाहिए। इसकी नाक इतनी चपटी थी कि लगता था होंठों से जरा ऊपर 2 सुराख ही हैं। होंठ भी जरूरत से ज्यादा मोटे थे। रंग गहरा सांवला था। इसके चेहरे की सबसे अनोखी चीज इसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी, मगर ये आंखें सिर्फ बड़ी ही थी। न जाने इन आंखों को देखकर मेरे सफर में मशहूर इंडियन अदाकार इरफान खान की आंखें आ गई। इस आर्टिकल में माहिन की एक वीडियो भी मौजूद थी जिसमें इसने बताया था कि इसने रामे साहब का इंटरव्यू लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी तुर्श रवि और बदमिजाजी के सबब ये मुमकिन ना हो सका। तफसील में माहिन ने बताया था कि रामे साहब का बचपन एक निचले दर्जे की बस्ती में गुजरा। असल नाम तो शाकिर था, मगर गहरे रंग की वजह से लड़कपन में इनका नाम काला जादू पड़ गया, जो बाद में जादू रामे बन गया। जादू रामे के वालिद एक अताई थे और मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में होम्योपैथिक इलाज करते थे। जादू रामे के बचपन का तज़किरा इनके एक हमउम्र दोस्त सलमान के बगैर मुमकिन नहीं होता, जिसे बाद में चावला और चावला भाई कहा जाता था। बस्ती की गलियों में इकट्ठे खेलकर बड़े हुए थे। पढ़ाई लिखाई में दोनों को दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आवारगी का हाथ थामा और गलत रास्तों पर चलने लगे। जादूरामे का बाप फौत हो गया तो इसने बाप की होम्योपैथिक वाली दुकान चलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी शक्ल और सूरत और कुछ इसका चलन देखकर कोई भी इसके करीब नहीं फटकता। इस जमाने में जादूरामे और इसके लंगोटिया यार चावला ने एक और बंदे के साथ गठजोड़ किया और नकली होम्योपैथिक दवाएं तैयार करना शुरू कर दी। लेबल जर्मनी का, मैन्युफैक्चरिंग लाहौर की, एक गंदी बस्ती की। 2-4 साल के अरसे में ही जादूरामे और चावला नकली दवाएं तैयार करने और बेचने में मास्टर हो गए थे। अब वो एलोपैथिक दवाएं भी बड़े धड़ल्ले से तैयार कर रहे और अपने काम को पंजाब के मज़ाफाती इलाकों में तेजी से फैला रहे थे। पकड़े जाते तो रिश्वतें देकर छूट जाते। न जाने कितने लोग इनकी वजह से कब्रों में जा सोए थे। ये हमारे इंसाफ और माशरे की हामियाँ ही हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोग ना सिर्फ सीना तान कर चलते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। जादूरामे की शक्ल सूरत ही नहीं, इसका किरदार भी बेहद गलीज था, मगर पैसे में ताकत होती है। वो एक कबूल सूरत लड़की से शादी रचाने में कामयाब हो गया। मारिया नामी इस लड़की से 1.5-2 साल तक इसकी शादी चली। फिर जादूरामे को पता चल गया कि मारिया ने किसी खूबरू नौजवान से याराना लगा रखा है और इससे मिलती है। मारिया इन्हीं दिनों अपने मुबैना दोस्त समेत एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार भी जादूरामा और इसका पार्टनर चावला भाई है।
बेरा रवि जब हद से बढ़ती है तो खुदा की पकड़ आती है। नकली दवाओं के इस बढ़ते हुए कारोबार को हर कानून की नजर लगी गई। एक नाकारा वैक्सीन की वजह से दही इलाके में कुछ अमवात हुई। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना। जादू रामे और चावला भाई दोनों अंदर हो गए। तवील अदालती कार्रवाई के बाद इन दोनों को 8-8 साल कैद और 30 जुर्माने की सजा हुई। करीबन 8 साल बाद जब वो दोनों रिहा हुए तो दोनों के नजरियात में बहुत फर्क आ चुका था। दोनों की बदहसलती तो अपनी जगह मौजूद थी, मगर जादू रामे अब जराब में मुलविस नहीं होना चाहता। इसने एक हाउसिंग सोसाइटी की दाग बेल डाल दी, जबकि चावला अपनी पुरानी डगर पर वापस चला गया और अंडरग्राउंड हो गया। अब वो जाली और ममनुआ अद्वियात के वसी धंधे में मुलविस था, जबकि जादू रामे स्टेट डेवलपर के तौर पर बुरा था। दोनों के रास्ते बदलने के बाद दोनों के ताल्लुकात भी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। बहरहाल मीडिया कुछ लोग अब भी इस शक का इजहार करते थे कि इन दोनों में थोड़ा बहुत लिंक मौजूद है। जादू रामे और खास तौर पर चावला भाई के बारे में ये मुफस्सिल आर्टिकल देखने के बाद माहिन के काम की संजीदगी और इसका मायार का अंदाजा होता था। वो आगे चलकर एक बड़े यूट्यूबर की हैसियत से नाम कमा सकती थी। और अपने तवील आर्टिकल में जादू रामे की शख्सियत के बारे में माहिन ने कुछ तवज्जो तलब और दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए थे। इसका कद तकरीबन 5 फुट से कुछ ज्यादा ही था। वो बहुत तनोवर सा, वो बहुत तुंद मिजाज था। करोड़पति होने के बावजूद अक्सर बदवज़ा लिबास में आता था। वो पान का रसिया था, शराब के करीब ही नहीं जाता था, मगर औरों से दूर रहना इसके लिए मुमकिन नहीं था, वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि जादू रामा नामी इस शख्स से मिलना अब जरूरी हो गया है। माहिन का व्हाट्सएप किया हुआ ये आर्टिकल मुकम्मल तौर पर देखने के बाद मैं बिस्तर में नींद दराज हो गया और सोचने लगा इमरान के खिलाए हुए मुरगन खाने की वजह से खुमार सा महसूस हो रहा था। कमरा नीम गर्म था, अलबत्ता ठठरी हुई रात का हुन पसीना खिड़कियों के शीशों पर हरकत कर रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं आंखें बंद कर लेता तो मेरे बिछड़े यार इमरान दानिश का हयोला पूरी वजाहत के साथ मेरे सामने आ जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। वो अपने रोशन चेहरे के साथ मेरे सामने सोफे पर आन बैठा, टांग पर टांग चढ़ाकर मेरी तरफ देखने लगा। सफेद रंग की हाफ स्लीव शर्ट और कॉटराय का ब्राउन पैंट में वो हमेशा की तरह जाज़िब नजर दिखाई दे रहा था। मैं सोचने लगा इन 15-16 बरस ने इस पर बहुत कम असर डाला था। सर पर कोई बाल सफेद नहीं था, हाँ रुखसारों की हड्डियों का बार कुछ कम नजर आ रहा था, या फिर थोड़ी के साथ 1-2 दिलकश लकीरों का इजाफा था। वो मुस्कुरा रहा। यही सोच रहे हो ना मुझ में बहुत कम तब्दीली आई है? और भला तुम कौन से तब्दील हुए हो? बाल वैसे के वैसे काले हैं, नाक थोड़ी सी लंबी हुई है, या वजन में 19-20 का फर्क पड़ा है। आज भी चीते लगते हो, लेकिन आज मेरा चीता कुछ उदास लग रहा है। मैंने सफर में कहा वही हो रहा है जिससे डरता था। तुम्हारा बेटा फंस रहा है यहाँ, इस पर केस है। वो उदासी से मुस्कुराया, वही दिलकश उदास मुस्कुराहट जो देखने वाले की जान निकाल देती थी। ये केस तो खत्म हो जाएंगे जिगर, मगर इस पर एक दूसरा केस भी तो बन गया है ना, मोहब्बत का केस। तुम्हारे शहर में आकर वो लूट गया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? किसी का भी कोई कसूर नहीं। दरअसल जिगर वो मेरा खून है, और हम शायद इन लोगों में से हैं जिनकी किस्मत में प्यार का हसूल नहीं होता। सिर्फ प्यार करना होता है और दर्द सहना होता है। मेरी और शबाना की कहानी तुम्हें भूली तो ना होगी। तुमने तो शबाना से इश्क किया था, लेकिन इमरान तो नहीं प्यारे, वो भी इश्क शिकार बैठा है और गहरी चोट खाए हुए है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आज शाम जब वो प्याज काट रहा था तो सिर्फ प्याज की वजह से इसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान रह गया। आंखें खोली, सामने सोफा खाली था, मगर कमरे में इमरान दानिश की मखसूस महक मौजूद थी। हाँ, हर बार वो महक वाकई ही मौजूद होती। मुझे याद आया जब शाम को वीडियो कॉल में शाम ने माहिन को और उसी नेकलेस दिखाया और उसे चांदी की अंगूठी वगैरह पहनाई थी, तो इमरान खामोशी से उठकर किचन में चला गया था। दिल पर चोट सी पड़ी। मैं बेताब होकर कमरे से बाहर निकला। दिल चाह अभी गाड़ी पकड़कर माहिन के पास पहुंचूं और उसे सब कुछ बता दूं जो इमरान जूनियर महसूस कर रहा है, और वो सब कुछ जो आगे पेश आ सकता है। मगर मेरे ख्याल की उम्र 10-20 सेकंड से ज्यादा की नहीं थी। कमरे से बाहर ठंडी हवा के झोंकों ने जैसे मुझे झंझूड़ कर जगाया। मैं तल हकायक की दुनिया में वापस आ गया। मैं घर में था और चाय पी रहा था। इमरान जूनियर अपनी शोर में चाहती मोटरसाइकिल पर चलाया, कुछ संजीदा मूड में था। बोला, कल आप खाने के बाद जल्दी चले, मुझे याद ही ना रहा कि आपको एक चीज देना थी। बहुत मीठी, बल्कि कहना चाहिए स्वीट डिश। स्वीट डिश तो तुमने खिला दी थी, गर्म गुलाब जामुन। नहीं चाचू, ये खाने वाली चीज नहीं है। इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक कलाई घड़ी निकाली। इसका स्ट्रैप ब्राउन चमड़े कलर का था, डायल सिल्वर कलर का था। ये रोलेक्स वॉच थोड़ी पुरानी थी, स्ट्रैप भी इस्तेमाल शुदा नजर आ रहा था। अपनी कलाई आगे करें जी। वो बोला, भाई मैं आमतौर पर रिस्ट वॉच इस्तेमाल नहीं करता, ये किसकी है? आप मुझे पहनाने तो दें, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे उतारेंगे नहीं। इसने मेरी कलाई पकड़कर घड़ी बांध दी और बर्राई हुई आवाज़ में बोला, ये आपके बिछड़े दोस्त और मेरे मरहूम वालिद की है। जब मैं इंडिया से अपने असल वतन पाकिस्तान में आ रहा था, वालिदा ने खास तौर पर मेरे सामान में रखी थी और कहा था कि मैं इनके भाई यानी आपके वालिद के निशानी के तौर पर आपको दे दूँ। मैं एकदम माजी में घूम गया। मैंने घड़ी के डायल पर हाथ फेरा, इसके स्ट्रैप को सहलाया। इमरान दानिश ऐसे ही ब्राउन स्ट्रैप कलर वाली घड़ी पहनता था। बेसाख्ता दिल चाहा कि मैं इसे सूंघूं, और फिर वाकई मैं इसे नथनों के करीब ले गया। अपने यार की भूली बसरी खुशबू महसूस करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक मैं और इमरान इसी तरह बातें करते रहे। इमरान दानिश जो मुख्तसर वक्त इंडिया में गुजार कर आया था, मैं इसके मुतालिक इमरान से पूछता रहा। तब गुफ्तगू का रुख मौजूदा हालात और जैली अद्वियात के संगीन मामले की तरफ मुड़ गया। इमरान को ना जाने क्या सूझी कि वो अपनी जगह से उठकर सोफे पर मेरा पहलू में आन बैठा और मेरे शाने पर अपना शाना मिला दिया। ये क्या बात हुई? मैंने हैरान होकर पूछा। चाचू जान, मैं इस केस में आपके शाना मिशाना कोशिश करना चाहता हूँ।
عمران کوئی ضرورت نہیں فالتو پنگے کرنے کی، یہ پولیس کا کیس ہے، جمشید صاحب پوری دلچسپی لے رہے ہیں، ہم نمٹ لیں گے اس معاملے سے، تم بس اپنے عدالتی کیسوں کی طرف توجہ دو۔ اگلے ہفتے اس منشیات والے کیس سے بھی پیشی ہے۔ اس نے سامنے لگی ثروت کی تصویر کو دیکھا اور بولا وہ آپ کی شریک حیات تھی تو میری بھی چچی ہوئی نا، ان کی زندگی جس طرح سے چھینی گئی وہ ایک المناک روداد ہے۔ پھر وہ بچہ ندیم جس نے ہمارے ہاتھوں میں دم توڑا تھا، میں اس کی موت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ نہ جانے ایسے کتنے ندیم ہوں گے اور کتنی ثروت ہوگی جن کو ان کے پیاروں نے دبا کے دھوکے میں اپنے ہاتھوں سے زہر پلایا ہوگا اور پھر قبروں میں اتارا ہوگا۔ یہ کیس اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے نا؟ میں نے ذرا رکھائی سے جواب دیا، لیکن چاچو پلیز اس نے میرے گھٹنے پکڑ لیے، میں اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، پھر تو مجھے پاکستان سے آپ کی نگاہوں سے دفع ہو جانا ہے۔ جاتے جاتے کوئی ایسا کام کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد رہ جاؤ، کوئی ایسا بہانہ جس کے سبب کبھی آپ لوگوں کی باتوں میں اور محفلوں میں میرا تذکرہ ہو جایا کرے کہ ایک دیوانہ کبھی آیا تھا یہاں، جو چاہتا تھا وہ نہ کر پایا، لیکن چند ایک آنکھوں کے آنسو تو پونجے اس نے۔ میں نے کہا تم اپنی چونچ بند رکھو تو بہتر ہے۔ دراصل میں جادو رامے سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا اور عمران کے دل میں آ رہا تھا کہ کسی ہیلے بہانے سے وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہو۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ اسے بلا وجہ خطروں میں جھونکو، وہ پہلے ہی سے سنگین مشکلات میں کسی حد تک باہر نکلا تھا۔ لاک اپ میں باقاعدہ اس سے مار پیٹ ہوئی تھی، پھر مجھے وہ تھپڑ ابھی تک نہیں بولا تھا جو شام کے والد نے لاک اپ میں جا کر اس کے منہ پر مارا۔ عمران کو اس کی پرواہ نہیں تھی لیکن مجھے تھی۔ اس کے ہونٹ پر زخم کا وہ مدھم سا نشان مجھے اپنے سینے میں گھاؤ کی طرح لگتا تھا۔ بہرحال تیسرے دن میں خود بڑی خاموشی سے جادو رامے سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ میں سادہ لباس اور پرائیویٹ گاڑی میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ رامے صاحب صرف منگل، بدھ اور جمعرات کو اپنے آفس میں بیٹھتے تھے اور بہت ضروری ملاقاتیں ہی کرتے تھے۔ میں نے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ میرے حاضر سروس پولیس ملازم ہونے کو بھی رامے نے کوئی اہمیت نہیں دی، لہٰذا جن جلا کر میں خود ہی چلا گیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا آفس کم و بیش 1 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا۔ سیکورٹی کے زبردست انتظامات تھے، بڑی پرائیویٹ گاڑیاں اور جیپیں بھی کھڑی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ رامے صاحب اپنے آفس میں ہی ہیں۔ میں نے اپنا سروس کارڈ اندر بھجوایا اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ شاید راما صاحب سے ملاقات ہو جائے اور ان کے سابقہ ہم نوالا ہم پیالہ دوست چاولہ بائی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ جیسا کہ یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان تعلقات ختم ہو چکے ہیں بلکہ شاید بگڑ چکے ہیں، تو این ممکن تھا کہ وہ چاولہ بائی کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرما سکے۔ یہاں جادو رامے کی حیثیت ایک بگ باس کی تھی، اس کی آمد کی وجہ سے ہر کوئی ڈرا سہما نظر آتا تھا۔ عملے کے ارکان ہاتھوں میں فائلیں پکڑے پھرتی سے ادھر ادھر جاتے دکھائی دیتے تھے۔ مجھے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا جب اچانک اندر سے گرجنے برسنے کی آوازیں سنائی دی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے ایک سوٹی بوٹی نوجوان کو کسی کا دھکا کھا کر چکنے فرش پر گرتے اور پھسلتے دیکھا۔ یہ عملے کا ہی کوئی رکن تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کے کاغذ دور تک بکھر گئے۔ اس کے پیچھے ہی جادو راما برآمد ہوا۔ غصے کے سبب اس کا رنگ مزید سیاہ ہو گیا تھا اور آنکھیں ہلکوں سے باہر دری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ابھی سویا ہوا اٹھا ہے۔ بال ملتشر اور الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ٹھکنے قد کے ساتھ ہی اپنے ملازم پر جھپٹا اور اس کے پہلو میں ٹھوکر رسید کر کے فائل اس کے منہ پر ماری اور چنگاڑ کر بولا اب یہ تمہاری ماں بالکل بیکار ہے، پھاڑ کر پھینک دو اسے۔ پھر وہ جیسے پھنکارتا ہوا ویسے ہی دندناتا واپس چلا گیا۔ اس کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ کم و بیش 1 گھنٹے کے بعد انتظامیہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور بڑے روکھے پھیکے لہجے میں بولا آپ جا سکتے ہیں۔ باس کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹے درجے کے پولیس ملازمین سے نہیں ملتے، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اپنے کسی بڑے کو بھیجیں۔ میرا دماغ گھوم گیا، جی چاہا ابھی اٹھوں اور اس غصیلے گینڈے کے آفس میں گھس جاؤں، تاہم پھر خود پر کنٹرول کیا۔ اس دوران میری نگاہ ایک دراز قد ہوبرو لڑکی پر پڑی۔ اس کا تعلق بھی عملے سے تھا، میں اسے جانتا تھا۔ اس کا نام جاذبہ تھا۔ وہ اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتی تھی۔ مالک مکان سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا اور اس سلسلے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا لیکن اس نے نہیں دیکھا، یہ اچھا ہی ہوا۔ اس شام میں جاذبہ کے مؤثر گھر میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ 1.5-2 برس پہلے وہ کافی شوخ اور باتونی تھی لیکن اب بجھی سے نظر آ رہی تھی، جیسے زندگی کے کئی معاملات میں اپنی ہار تسلیم کر رہی ہو۔ اس نے مجھے پرتکلف چائے پلائی اور اب ہم باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے کہا ملازمت تو تمہیں ٹھیک ہی مل گئی۔ وہ بولی سر دیکھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن ایسے ٹھیک بھی نہیں۔ آج آپ نے رامے صاحب کی جارحانہ ناراضی تو دیکھی ہوگی۔ ہفتے میں 3 روز آفس آتے ہیں، یہ 3 روز ہمارے لیے ہاتھ سے سخت ہوتے ہیں۔ دفعتاً میرے ذہن میں ماہین کے آرٹیکل والی بات آئی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ جادو رامے شراب کے قریب بھی نہیں جاتا لیکن خوبصورت عورتوں سے دور رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ میں نے جاذبہ سے سوال کیا کہ یہ اخلاقی طور پر یہ شخص کیسا ہے؟ سر اخلاقی لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے، کالا دھندا چھوڑ چکا ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی والا کام ایمانداری سے کر رہا ہے اور کامیابی جا رہا ہے، مگر ویسے وہ جھجک کر چپ ہوگی۔ مجھے اس کو ڈب پر لانے میں تھوڑا ٹائم لگا لیکن وہ آ گئی۔ ملتجی لہجے میں بولی سر جو کچھ میں بول رہی ہوں پلیز آپ اپنے تک ہی رکھیے گا۔ میں والدہ کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہوں ورنہ شاید کب کی یہ نوکری چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرز گئے۔ اس نے رک کر یہ جو کچھ بتایا اس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ بدنما شخص باہر سے زیادہ اندر سے بدنما ہے۔ خواتین کے حوالے سے وہ بے حد حریص تھا۔ یہ بات ایک طرح سے طے ہے کہ وہ جن خواتین کو بھی پرکشش نوکریاں دیتا ہے ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے، بلکہ ان خواتین کو بھی شاید یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔